नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विषजलाप्ययात व्याल नीलयात वर्षमारुतात वैदुतानलात वृषमयात्वजात विश्वतो भयात वृषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रुक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वतांकुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्जते चरणमीयुषां संश्रुतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिन श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्तिहन वीर जोषितांग निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे तब किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शय। प्रेम परम प्रेममयी ब्रजांगनागण कृष्ण को अन्वेषण करी अरण्य मध्यरे जेतेबेले पाइले नहीं अत्यंत व्यथित चित्तरे पुनर्बार जमुना कूल को फेरी आसिले। जमुना कूल सुंदर सुकोमल बालुका राशि बसिछंती। वृंदावनर शोभा वर्णनातीत। जमुनार नील लहरी स्पर्श पूर्वक कमल कुमुदर गंध ग्रहण करी मृदुमंद मारुत धीरे धीरे बहुची। एपटे सुशीतल अरण्यानी अमृतमयी सुधाकर जोत्सनारे उद्भासिता सकल मेदिनी शांत समिहित रजनी राका रजनी ये समस्त शोभा संभार जमती ढाली ही पड़ी वृंदावन रे। सहजे वृंदावन प्रथम श्लोक रे ही ब्रजांगना माने कहि सारिछंती जयति अति विपुल भाव रे विजय लाभ करिछि। जयति तेधिक जन्मना ब्रज श्याम सुंदर तुम्हें जन्म होला दिन ये ब्रजर शोभा ब्रजर संपद ब्रजर सुख शांति ये अलौकिक ही उठी और लौकिक प्राकृत शोभा संभार ये नुह
कौन सी अप्राकृत शोभारे एपरी शोभायमान होइछि जहाँ आम शुणुचु पूर्वज मानक ठारू अतिमात्रा ब्रजर शोभा सौंदर्य बढ़ी उठी अंतःकरण को आत्मा को परम परितृप्त कर दूची यार शोभा केवल नयन चित्त नुहे जड़ पार्थिव अंश विशेष शरीर परितृप्त होचंदी से कथा नुह जो ब्रह्मानंद रसरे केवल आत्मा परितृप्त होए अन्य रस आहार विहार जनित सुखमय रस आत्मा को स्पर्श करे ना मनो बुद्धि रे विलीन होई एमान को उल्लसित करे प्राकृत जगतर रस किंतु आत्मा को प्राकृतिर जगतर रस तो सुखी करि परिबनी एकमात्र ब्रह्मानंद रस भगवत रस अप्राकृत रस चिन्मय रस आत्मार आहार आत्मा मध्य आज ब्रज दर्शन रे उल्लसित हो उठुछि ये प्राकृत अवस्था रे नाई अप्राकृत चिन्मय सुखरे उद्भासित होइछि सौंदर्य रे उद्भासित होइछि ब्रज यार प्रमाण मध्य रही अपार्थिव अप्राकृत जगतर राणी स्वरूपा वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी आपण जन्म हवा दिन से परिचारिका रूपे शुभार संभार सजाड़ुची परिचारिकाटीए जमती घर द्वार सफा सुतरा रखी गृह शोभा परिवर्धित करे स्वयं वैकुंठेश्वरी वैकुंठर जे राजराणी सम्राज्ञी पूज्या सेठी चाकराणी परिचारिका आ शोभार महनीयता कौन विशेष वर्णना करवा आमे कथा पूर्वरु भागवतीय सिद्धांत अनुसार जानिचे जे ए विश्व ब्रह्मांड रे जो जो स्थानर प्राकृतिक रमणीयता सूर्योदय कालीन अपूर्व शोभा संभार सूर्यास्त कालीन सायंतनी शोभा कमल वनर मनोहर छवि पर्वतराजर भीषण दृश्य संगे कांत कोमल मनोहर निर्झनीर कुलतान सह रेखा विरेखामयी शोभा ये जेते चमत्कारात्मिका शोभा विश्व रे देखा जाए जगत रे देखा जाए ये सौंदर्यटा ये शोभाटा आपण स्वरूप आसी था जदि गोटे वस्तुटीए कि व्यक्तिटीए कि देव दुर्लभ शिशुटीए कि कौन सी तरुणटीए कि तरुणीटीए अलौकिक रूप राशि झटकुची जड़ वस्तु हो कि जीवंत व्यक्ति हो कि हाथ लखा चित्रित छविटीए हो जदि हृदय को चमत्कार करदेला भलिया शोभा मन को छुची हृदय को छुची से बुझा हो जे शोभा कौन कहीं सौंदर्यमय हो मन प्राण अपहरण कर नौची ना भगवान सौंदर्यमय स्वरूप गोटे छिटा गोटे कणिका ये आसी छिटे पड़ जाए तेणु ये स्थान ये व्यक्ति ये शोभामय हो निर्मुक्त्या लोकलावण्य एकादश स्कंदर प्रारंभ रे शुकदेव गोस्वामी कहते भगवान
द्वारकार परिभ्रमण करुछंती कि प्रकार शोभामय रूप महाराज परीक्षित से रूपर शोभा कौन वर्णना करी निर्मुक्तिया लोकलावण्य से सौंदर्य कणिका चतुर्दिग को निर्मुक्त होची विकृत होची सूर्य देहरु चतुर्दिग को किरण गला भलिया भगवत स्वरूप सौंदर्य शोभा चतुर्दिग को विकृत होची से बिंदुटे जो पड़ जाऊँ लोकलावण्य सृष्टि कर लावण्य सृष्टि कर निर्मुक्ति आलोक लावण्य कोटि कोटि ब्रह्मांड को यह सौंदर्यमय करी भगवान विचरण करुँच भाषा कहते अर्थात विश्व जो प्राकृत अप्राकृत प्राकृत जैविक जड़ीय शोभा में देखा हाड़ा ईश्वर आसी भगवान आसी यह जदि ठीक है से निजे जो अवस्थान करुँच गाँ बासगृह बासस्थली ब्रज से केते शोभामय शीथर फेर आज कौन हो ना प्रकृतिर पृथ्वीर प्रत्येकटी तत्व सुखमय तत्व सौंदर्यमय तत्व यथा जोत्सना मृदु समीरण पल्लव किशलय कलिका कुसुम खग मृगादि मयूर मृगादि जेते गुड़ाक सुखावह पदार्थ विश्व अच्छी सुखप्रदायी पदार्थ एमाने समस्ते आसी जमी जाइछन्ति कहीं प्रभु आम मालिक आमे जहांकर अंश विशेष आमे जहांकर वैभव जहांकर विभूति सी आज रमण विलास उन्मादित ही उठी समय जदि आमे सब शोभा संभार नहीं न पहुंचे भोग न करेवा आ कौन कंस को रावण को बद्ध कला बेले आमे शोभा सृष्टि करवा सेठी एटा कौन ग्राह्य हम सेतबेले तो से मनोवृत्ति से नथिबे ध्वंसमय मनोवृत्ति थे नृसिंह रूप धरी जो बेदर्न कर हिरण्यकश्यप को सेतबेले कि शोभा विस्तार करवा शोभाटा से रुचिब बाहाघरे सिना शोभाटा रुचिब शुद्धरे कौन घर द्वार सजा हुए आलोकमाला रे कुसुम डाल रे ना घरे कलह करी हणाहणी होते घर सजा हुए ठीक तद्रूप जेतेबेले परमेश्वर स्वयं रमण रूप ग्रहण करी रमणी विलास उन्मादित हो उठी निजे आह्वान करुछन्ति ब्रजांगना मानकु आस आस वंशीनादरे नामोच्चारण पूर्वक आस आस बोली डाकुछन्ति सेतिक बेले जदि आमे शोभार आम सेवाटा आमे न करिबा आमर शोभा धारण रूप धारण व्यर्थ एथिपे बोली समस्त प्राकृतिक शोभा एकत्रित हो जाइछन्ति ब्रजरे से शोभार पसरा भितरे आत्महरा है बुलुछुले ब्रजांगनागण ब्रज कन्यागण दैवात से माने भूपतिता ही पड़िछन्ति भू विलुंठिता ही पड़िछन्ति श्याम सुंदरंकर शोभा संपदर शोभा पसरार अंतर ध्यान रे किंतु प्रकृति तार रूप ठीक सजई रखी विच्छेद और मिलन उभय रमण लीलार अंग एटा दुखावह नुहे सुखावह कौन से समय विच्छेद मध्य दुखावह नुहे रमण लीलार अंग स्वरूप झुरी झुरी
अंतःकरण मन चित्त बुद्धि सबु समर्पण करी करी विच्छेदित है प्रियतम ठारू रही ये कौन से समय रमणर विरोध नुहे रमण लीलार एक बाहु स्वरूप जेपरी आमर शरीर रे दक्षिण और बाम बाहु रमणी मान को बामा कह जाए से कौन सब बामा केतबेले से बामा कह जाए जेतेबेले से अभिमानिनी ही रहंती प्रियतम निकटरे कथा कहंतनी सेतेबेले से बामा कह जाए सब बामा कह जाए ना आमे व्यवहार कर दूचे बामा शब्द कहीं ना बाम्य भाव अंगीकार करिथिबारु बाम्य भाव कौन हो अहेरिव सदा प्रेमना प्रेम प्रेमस्य कुटिला गति वास्तव प्रेम शुद्ध प्रेम सबुले तार गतिटा कुटिल कि प्रकार ना अहेरिव अहि सर्प सर्पर गति जेपरी कुटिल बाम दक्षिण बाम दक्षिण बाम दक्षिण ये बाम दक्षिण शब्दर तात्पर्य कौन विच्छेद मिलन विच्छेद मिलन विच्छेद मिलन विच्छेदटा बाम मिलनटा दक्षिण ये जदि प्रेम रसर स्वभाव और लक्षण होय भगवत प्रेम भगवत प्रेममयी ब्रजांगना मानकर ए विरह विच्छेद विरह विलाप ये रमणर अंग रमण लीलार अंग अलगा नुहे एतिक बेले जदि सेवा न करिदे बरं विचार कले मिलन लीला अपेक्षा विरह लीला अत्यधिक प्रभावशाली बोली रसशास्त्र निरूपण करछन्ति कहीं दश जल्प अष्ट अवस्था अष्ट सात्विक विकार ये सब अभिमान उठे अर्थात विच्छेद उठे मान उठे नहीं कि भक्तिटा प्रेम रे परिणत है प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव भक्ति 8टा स्तर रे महाभाव रे परिणत है क्षीर खुआरे परिणत हवा पाई जमती किसी समय लागेला तार सब ना अच्छी गोपरे जो सब ना गुड़िक आम सब शुणु अधाम गोटिका माखन माखन कहले लहुणी टाक बुझाए सेटा यार अंग नुह कि गोटिका अधाम आउ कौन कौन सब ना रही एड़ा सब क्षीर अवस्था खाली फुटी जाइथिबा क्षीर गाढ़ हेई आसथिबा क्षीर पिठू भलिया मोटा हो जाइथिबा क्षीर नहीं कि क्षीरा अवस्था एमती ही से खुआ रूप जेपरी धारण करे प्रेमटा से भलिया महाभाव में परिणत है भक्तिटा भक्ति प्रेम है भक्तिटा ही हरिभक्ति भगवान को प्रति जो आम भक्ति भावमय अवस्था को जो आसे वैधिमय अवस्था विधि विधान को धरी भक्ति होता विधि विधान चुली रे पशिगला कुआड़े गला ना विधि ना विधान ना गाधुआ पाधुआ ना मंत्र जंत्र अच्छी ना शौचाचार अच्छी ना नीति नियम अच्छी भाव रे प्रेम रे विहुलित ही कदली चोपा खुआला भाया विदुराणी खुआई दौची कि विधि ना विधान अच्छी सबरणी भक्ति रे कि विधि ना विधान अच्छी ना नीति नियम अच्छी वेद मंत्र पढ़िक से भोग लगौला
सबरी शतधौत करी फल को ना उच्छिष्ट फल खुआई दूला विधि विधान थाए ना जेते दिन पर्यंत विधि विधान थाए भक्ति रे ता वैधि अवस्था रे अछि भावजात करिवनी हृदय जदि भावजात कला आ विधि विधान रहिबनी नीति नियम रहिबनी जेते कि नीति कि नियम तापरे रसशास्त्र सिद्धांत अनुसार चरम स्थान रे भक्ति पहुंचवा तार 8टी अवस्था अच्छी प्रेम मान स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव 8टी अवस्था हेले क्षीर जेमती विभिन्न अवस्था पार हो खुआरे परिणत है जेते जेते अवस्था से पार होइछि दुग्ध भांडर तले अग्निर ताप अछि तो ना बिना अग्निर तापरे से अवस्था गुड़िक प्राप्त हो खुआ बंद जीवनी तलु ताप उपरे परिघट्टन उपरे घंटा होथुव नहले पुड़ी जीव क्षीर को जिते आम बसईचे चुली रे से जो विभिन्न अवस्था पार होकर जाई खुआर परिणत है जोड़िए जिनस से निरंतर चालू रही गोटे हूँ तलु ताप दिया होता उपरे परिघट्टन होता घंटा होता जदि घंटा न हो स्थिर हो पोड़ीज तलु ताप निरंतर अच्छे तो पोड़ीज तद्रूप जदि आम चुलीटी लिभिगला से अवस्था रही ना क्षीर आउ से परवर्ती अवस्था प्राप्त हम कि खुआ बंद आव कि जदि ताप निआ लिभिगला चुली आउ काठ आम पकईले तलु ताप थिबा दरकार तद्रूप भरी भक्ति 8टी अवस्था पार ही महाभाव परिणत हवा निमंते कि ताप दरकार विरहानल विरहानल केवल भक्ति प्रेम परिणत ही धीरे 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 महाभाव पर्यंत उठिଯିव विरहानल जली जाउथुव एवं परिघट्टन उपरे कौन घंटा होची जल्प नाना भावना नाना चिंतन झुरीबा चंचल मन जागतिक कौन सी कार्य मन लगुनि केते कौन भावी पकाउची सेटा हला परिघट्टन विरहानल जदि न रहिब ताहले दुग्ध भलिया से अवस्था रही मान की प्रणय की राग अवस्था रही महाभाव स्तर को उठ अवश्य जागतिक स्तर में मुनि ऋषि माने साधना करी करी गोपी भाव पर्यंत आसी सत्य किंतु महाभाव स्तर को कहीं आसी पारना भाव पर्यंत उठी बहुत कष्ट राग और अनुराग पर्यंत अनेक उठी का भाव को किए उठी महाभाव को केही उठी पारना महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी केवल जड़े सर्वलक्ष्मीमयी कृष्ण कांता शिरोमणि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी जड़े आउ कहीं नहीं जड़े केवल महाभाव स्तर थांती सेटे जगतर साधिका नुहंती कि साधक रुहंती कि मुनि नुहंती कि ऋषि नुहंती कि गोपी भाव प्राप्त ही नांती
ସେ ତ କୃଷ୍ଣର ଫାଳେ, କୃଷ୍ଣ ଦେହରୁ ଅଙ୍ଗରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନାଇଁ କି କୃଷ୍ଣାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେ କେବଳ ମହାଭାବ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବମୟୀ କିଏ? ମହାଭାବ ନହେଲା ନାହିଁ। ଭାବମୟୀ କିଏ? ତା ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଉଠିଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ତଥା କେତେଜଣ ଯୁଥେଶ୍ୱରୀ, ଶ୍ୟାମା, କଳିତ ଶ୍ୟାମା ଲଳିତ ରାଧା ପ୍ରିୟାନ ବିଧୁର ଜୟତୀ। କଳିତ ଶ୍ୟାମା ଲଳିତ ରାଧା ପ୍ରିୟାନ ବିଧୁର ଜୟତୀ। ଶ୍ୟାମା, ଲଳିତା, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯୁଥେଶ୍ୱରୀ। ପ୍ରସୁମର ରୁଚି ରୁଦ୍ଧ ତାରକା ପାଳି, ତାରକା ପାଳିକା। ପ୍ରସୁମର ରୁଚି ରୁଦ୍ଧ ତାରକା ପାଳି, କଳିତ ଶ୍ୟାମା ଲଳିତ ରାଧା ପ୍ରେୟାନ ବିଧୁର ଜୟନ୍ତୀ। ରସଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟକୁ କାଳରେ ତ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉନି, ପଢାପଢି ମଧ୍ୟ ଆଉ କରି ହଉନି। ଏମାନେ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି ଯାବତୀୟ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ରାଗିଣୀ, ଅନୁରାଗିଣୀ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ରାଗିଣୀ, ଅନୁରାଗିଣୀ। ତା ତଳ ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏତାଦୃଶ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କାହା ଯୋଗୁଁ? କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦରୁ। ବିଚ୍ଛେଦ ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡା ଆସିବନି। ଜାଳ ନ ଜଳିଲେ, ତାପ ନ ଲଭିଲେ ହବନି। ତ এই যে তাপ রে বেদগଧା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତା ଶୀତଳ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ବସି ଅନ୍ତରର ଏଇ ଅନୁରାଗମୟୀ, ଭାବମୟୀ, ପ୍ରଣୟମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ, ମାନମୟୀ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଉଠୁଛି ତ ଆଉ କଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରସଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରସୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ରସୋଦ୍ଗାର। ରସ ଉଦ୍ଗାର ହଉଛି, ଶବ୍ଦ ଛଳରେ ରସୋଦ୍ଗାର ହଉଛି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର, ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ଆମେ ରସଜ୍ଞ ନୋହୁ, ରସିକ ନୋହୁ। ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋସାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଭାଗବତ କହିନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ଅହୋ ରସିକା, ଅହୋ ଭାବୁକା, ପିବତ ପିବତ, ପିଅ ପିଅ, ନାଇଁ କି? ମୁହୁର୍ମୁହ ପାନ କର, ଅର୍ଥାତ ନିରନ୍ତର ପାନ କରୁଥାଅ। ରସିକା, ଭାବୁକା। ତଥାପି ଆମେ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କାନରେ ଟିକେ ପଡିଥାଉ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ମିଳିବ ପରା ଏଇ ବିଚିତ୍ର ଭାଗବତ ରସ, ଯେ ଜୀବନକୁ ପରମ ଅମୃତମୟୀ ଶାନ୍ତିରେ ଭସେଇ ଦିଏ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭାବୋଦ୍ଗାର ଛଳରେ, ରସୋଦ୍ଗାର ଛଳରେ ବିରଚିତା ଭୟଂ ବୃଷ୍ଣି ଧୂର୍ଯ୍ୟତେ ଚରଣ ମିୟୁଷାଂ ସଂଶ୍ରୁତେର ଭୟାତ କର ସରୋରୁହಂ କାନ୍ତ କାମଦମ୍ ଶିରସି ଦେହିନମ୍ ଶ୍ରୀକର ଗ୍ରହଂ ବ୍ରଜଜନାର୍ତିହନ ବୀରଜୋଷିତାଂ ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟ ଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ ଭଜ ସଖେ ଭବତ କିଙ୍କରି ସ୍ମନ ଜଳରୁହାନନଂ ଚାରୁ ଦର୍ଶୟ।
ନାଇଁ କି? ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଶ୍ଲୋକ କଣ ଅଲଗା ଭାବ ଧାରଣ କରେ? ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ବର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନ ଖଳୁ ଗୋପିକାନନ୍ଦନ ଭବାନ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର ଯାଚିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସେୟା। କି ବର ମାଗିବା ଲୋ? ଏଇ ବର ମାଗିବା। କଣ? କର ସୁରରୁହମ କାନ୍ତ କାମଦମ। ହେ କାନ୍ତ, ହେ କାମ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ହେ କାମାଭିଳାଷ ପୂରଣକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାମଦମ, ତୁମ ଯୋଗୁ ଆମ ହୃଦୟରେ କାମାନଳର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ୱାଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଟା କାମ ବୋଲି ପ୍ରେମଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାଗତିକ ଢଙ୍ଗରେ କୁହାହଉଛି ତ, ତେଣୁ କାମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ଭକ୍ତି ଦର୍ଶନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ପ୍ରେମୈବ ଗୋପରାମାଣମ କାମ ଇତ୍ୟଗମତ ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟୁଦ୍ଧବାଦୟ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ହି ପୁନଃ ପୁନଃ। ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୃତି ଉଦ୍ଧବାଦୟ ଯତ ପ୍ରେମଂ ନିରନ୍ତରଂ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୃତି ଉଦ୍ଧବାଦୟ ନିରନ୍ତରଂ ଯତ ପ୍ରେମଂ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମକୁ କେବଳ ପ୍ରେମୈବ ଏବ, କେବଳ ସେଇ ପ୍ରେମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ତାକୁ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଯଦି ଜାଗତିକ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୃତି ମାଗୁଥାନ୍ତେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦୈତ ସଖା, ଯଦୋନାଙ୍ଗ ପ୍ରବରୋ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାକ୍ଷାତ ବୃହସ୍ପତି ଶିଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଧବ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ତମ ମାଗୁଥାନ୍ତେ? ଏ ଯଦି ଅଯଥାର୍ଥ କୁଚ୍ଛିତ କାମ ମାତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ମାଗୁଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ ରେ ପିଲେ, ଏଟା କାମ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାର କାରଣ ଅଛି। ତମେ ମାନି ଯା, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନି, ବୁଝିଯିବ ପରେ କାହିଁକି କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର। ପ୍ରେମୈବ ଗୋପରାମାଣମ କାମମ ଇତି ଅଗମତ ପ୍ରଥା। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କାମ ବୋଲି କୁହାହେଲା ନା? ଆରେ ଅଗମତ ପ୍ରଥା, ଏଟା କଥା ଆକାରରେ କୁହାଯାଏନି। ପ୍ରଥା, ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଚଳି ଆସିଛି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ, କାମାଭିଳାଷ, କାମକ୍ରିୟା, ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ନ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡାକ କେମିତି ବୁଝିବେ? ତମ ଗାଁ ଭାଷାରେ ନ କହିଲେ ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ? ଓଡିଆରେ ନ କହିଲେ ତମେ ଓଡିଆ ମାନେ ବୁଝିବ? ଓଡିଶାର ଲୋକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଓଡିଆରେ କହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆସାମିଆ ଭାଷାରେ କହିବା, ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ କହିବା, ଓଡିଆ ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଲାଟିନ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଓଡିଶାର ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ? ଓଡିଶାର ମଫସଲରେ କୁହା ହଉଛି, ତେଣୁ ଓଡିଆରେ କହିବୁ କହିବୁ। ପ୍ରଥାନୁସାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥା ତମର ଚଳି ଆସିଛି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ କାମ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। କାନ୍ତ କାମଦମ, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ କାନ୍ତ, ତୁମେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଯେ କାମାଭିଳାଷ, କାମଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାଇଁ କି? ଏଟା କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସିନା, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ। ତ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି, ଲାଳସା, ଆବେଗ, ଲୋଭ, ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା ନାଇଁ କି? ଏ ଯୋଉ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡାକ, ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା, କୋଟି ଶିବ, ଏମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସକଳ ବିଭୂତି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଉପରେ, ତା ପ୍ରତି ଆମର ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଦିଏ, ଆମେ ବଳି ଆସିବୁ ନାଇଁ କି? ନା ନେବେ ଲୋଭରେ?
केते बड़ शक्ति, केते बड़ विभूति, केते बड़ संपद बोली गोटे नेबे ना। मुख्य तो नौ नाहंती, साजुज्य निर्माण नौ नाहंती, दीयमान न गृह्णंती, बरं कहउचंदी उडाक पिशाची बोली। भक्ते भक्ते स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते। एवढा केवल आपणଙ୍କର श्रेयंग स्वरूप, स्वरूप लावण्य, लोक लावण्य निर्मुक्त्या रूप आपण ही केवल ए हृदय रे लालसा, लोभ, आसक्ति जात कर पारंती। आपणଙ୍କ व्यतिरेक आउ द्वितीय कौनसी शक्ति नहीं जी आमको प्रलोभित करदेव जे आम घर द्वार छाड़ी पलि आसू मन को। अतएव तुम्हें ही एकमात्र आम मान निमते कामद, काम प्रदानकारी, आसक्ति लालसा प्रदानकारी हे कांत न अस्माकम शिरसी नहीं कि आम मस्तक कर कमल धेहि टे थोई दियो तुम से सुंदर हाथ, आम शरीर शांत हो शीतल हो। प्रथम वरदे मागी, द्वितीय कौन कहले आम आलोचना कर सारी खाली खाली टी आस्वादन करने कथा। द्वितीय श्लोक कहले ब्रज जनारती हन वीर जोशितांग निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मन जलरुहानन चारु दर्शय। आपण मान भीतर जो माने साहित्य प्रिय, काव्य प्रिय, काव्य साहित्यर प्राण होची श्रृंगार रस नहीं कि एक कथा कही जाइछन्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद साहित्य दर्पणकार। आ बाकी साहित्य उपरे बड़ बड़ मुनि ऋषि माने श्रीहर्ष प्रभृति भट्टी प्रभृति काव्य रे प्रणय बा श्रृंगार रस ही प्राण स्वरूप। काव्य जदि श्रृंगार रस, साहित्य जदि श्रृंगार रस न रहिला से साहित्यटा प्राणहीन, से चमक सृष्टि करबनी। पढ़िबा लोकर अंतःकरण रे से चमक सृष्टि करबनी। तो कालिदास भवभूति प्रभृति जो ढंग रे लिखिथिले से ढंग रे हम ओडिया साहित्य को पुष्ट करबा पई उपेन्द्र भंज, कालिदास कवि सूर्य प्रभृति हेले मुख्य मुख्य, परवर्ती बहु कवि अछंती। अभिमन्यु सामंत सिंहार प्रभृति श्रृंगार रसर स्पर्श से साहित्य को जाज्जल्यमान करी थोइछंती। एवं तो भंज धुरंधर, भंज तो धुरंधर जहा हो ई रस भितर जे पशि थे से माने जानी थे जे नायिका मानकर अभिमान आउ विरह बिना कौन से काव्य पूर्णांग है ना। विश्वर श्रेष्ठ काव्य जहा कथा आम अनेक थर आलोचना करचे कौन थी ता ना कादंबरी, बाणभट्टंग रचित कादंबरी केते थर आलोचना करने। बाण छिष्ट इदम जगत अरे तो केवल विरह, केवल विरह। थरुटिए नायक नायिकार दर्शन होती परस्पर को देखा पाई केवल झुरी होती जोटा विश्वर श्रेष्ठ काव्य रूपे से पूरा अर्ध काव्य पूरा कर जीवन में। बाणभट्टंग रचित पंचम शताब्दी वक्रोक्ति चंद्रिका बोली गोटे अति कड़ा शास्त्र अच्छे खंडे से अच्छी मो पाखे ता भितर पशिले जानवे जोड़ा केमी सब वक्रोक्ति प्रयोग हो साहित्य भितर आम पशिबानी। रस साहित्य न जानिले चित्तटा विस्फारित रसज्ञ हवा दरकार।
ଅଭିମାନ ପ୍ରାୟଶଃ ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ଏବଂ ନାୟକ ମାନଙ୍କର ତ ବାଣୀ ସ୍ନେହମୟ ବାଣୀ, ନାୟିକାର ଅଭିମାନ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ନେହମୟ ବାଣୀ, ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା ଚାଟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଟୁ ବାଣୀ, ଚାଟୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଅତି ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷାରେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭାବରେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେତେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ତ ଦାର୍ଶନିକ ଭଙ୍ଗୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ପ୍ରଭୃତି ତ ଦାର୍ଶନିକ ଭଙ୍ଗୀରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଭଙ୍ଗୀରେ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ରହିଛି, ନାଇଁ କି? ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ସେଥିରେ କିଛି ଦାର୍ଶନିକତା ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ମିଶିକି ରହିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷାରେ ଆମେ ଅନେକ ଲେଖା ପାଇବା। ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାଧା ପ୍ରେମ ଲୀଳା କି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଲେଖା। ସେଟାକୁ ନାଟକ ଆକାରରେ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ସେ ନାଟକ ହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ କହିବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଭଙ୍ଗୀରେ ତାର ଲେଖା ଗୁଡାକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମଝିରେ ମଝିରେ। ରଖ ରଖ ରସିକାରେ ଘନ କୁନ୍ତଳା, ତୋକଳକୁ କଳା କାଚ ମାନିବ ପରା ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ କାନରେ ପଡିନି ଗୀତ, କେତେ କେତେ ଗୀତ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୀତ। ଗୋଟା ସବୁ ସେ ରାଧା ପ୍ରେମ ଲୀଳା। କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଥିଲା? କାହିଁକି ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନ ଭଞ୍ଜନ ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଅଛି। କେତେ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନାଇଁ କି? କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କେତେବେଳେ କଣ ହେଇକି କେତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ଦୃଢ ଅଭିମାନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭଙ୍ଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନଭଞ୍ଜନ ନାଟକ ଅନୁସାରେ। ଏଟା ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କବି କଳ୍ପନା ଗ୍ରାମୀଣ ଢଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ରସ ଆଶ୍ରୟରେ ରଚିତ। ଶେଷକୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଗଲେ। ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଯାଇ ବୁଲିଲେ। ବୁଲି ବୁଲି ଯେତେ ଦ୍ୱାର ବୁଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ଦବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କାହାରିଠୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେନି ସେ ଯୋଗୀ। ଏଇଟା ବି ରାଧା ପ୍ରେରଣାରେ କିସ ବସ ଗଛ ଦ୍ୱାର ଆସ ହେ ନୂତନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। ଶେଷକୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଲେ, ତ ଯିଏ ସବୁ ସଖୀ ମାନେ ଆଣିକିରି ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନା କଲେ। କହିଲେ, ତୁମର ଗୃହବଧୂ କେବଳ ଦେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ପରିଚାରିକା ଦାସୀ ମାନେ ଦେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ନା, ଗୃହବଧୂ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟେ ଭିକ୍ଷା ନ ନେଇ ଦ୍ୱାରୁ ଫେରିଯିବା ତତ୍କାଳୀନ ବା ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସଂସ୍କୃତିରେ ବଡ ନିନ୍ଦାବହ ଆଉ ପାପ କୃତ୍ୟ ବୋଲି ସବୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଶେଷକୁ ରାଧାଙ୍କୁ। ରାଧା ଆସୁନଥିଲେ, ଅଭିମାନରେ ବସିଥିଲେ। ଯୋଗୀ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି କିଛି ଚାଉଳ, କିଛି ପରିବା କି ଯାହା ସେ ଭିକ୍ଷା ସଞ୍ଚା ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଦବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀ କହିଲେ, ମା, ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ତୁମର ଭିକ୍ଷାରେ ହିଁ ମୋର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହବ, ତା ଛଡା ମତେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି ଥାଉ। ସେ ତଳେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଘିଅ ଦବାକୁ ଆସିଲେ, ନାଇଁ ଏଇ ଭିକ୍ଷା ମୋର ନାହିଁ। ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଭିମାନ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମତେ, ତେବେ ଯାଇ ମୋର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହବ।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟେ ସାଧୁଟେ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଆଦର ଥିଲା ଏଇ ଦେଶରେ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଆଦର ଥିଲା। ଯାହା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟିଏ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ସେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ମୋର 7 ଜନ୍ମର ସାଧନା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ ତୁ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ନ ଦେବ। ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଭିମାନ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଭିକ୍ଷା ଏଇଟା ମାନଭଞ୍ଜନ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଟା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ। ଏଟା ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ତ ଜାଣୁନି ଏଗୁଡାକ, ତେଣୁ ଟିକେ ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରିବାକୁ କହୁଛି। ବ୍ରଜ ଜନାରତି ହନ ବୀରଜୋ ସୀତାଙ୍ଗ ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟ ଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ। କେଡେ ବଡ ଅଭିମାନ କରିଥାଉ କିଏ? କୌଣସି କାନ୍ତା, କୃଷ୍ଣ କାନ୍ତା, କୌଣସି ଗୋପାଙ୍ଗନା କେତେ ବଡ ଅଭିମାନ କରିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଅନୁନୟ ବାଣୀ ଚାଟୁ ବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ଯଦି ତମେ ଟିକେ ହସିଦେଲ ସ୍ମିତ, ତାର ସ୍ମୟ ସବୁତକ ଅଭିମାନ ଗଲା ପଡିଗଲା ସେଠି। ସେ ଦାସୀ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳିଯିବ ତାର। ତୁମ ହସରେ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ତୁମର ମଧୁର ହାସ ଟିକକ ଏଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନାରୀ ବିମୋହନକାରୀ। କେଡେ ବଡ ଅଭିମାନ ହୃଦୟରେ ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିମାନ ସ୍ମୟ। ଏଠି ସ୍ମୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ହଉଛି ଅଭିମାନ। କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଆଡୁ ସାଡୁ ବୁଲେଇକି କହିଥିଲି। ଚଟକିରି କହିଲେ ତ ଆମେ ଧରିପାରିବାନି, ଆମକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମର ମଦନ ମନୋହର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ, ରଙ୍ଗ ଅଧରର କୋଣରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ହାସ, ଅମୃତମୟୀ ହାସ, ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟ ଧ୍ୱଂସନ କ୍ଷମ। ଯେତେ ବଡ ଅଭିମାନୀ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଭିମାନ ଗଲା ସେଠି। ତାଦୃଶ ଯୋଉ ତୁମର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ପରିଶୋଭିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଇ ବର ଦିଅ। ଜଳରୁହାନନ ଚାରୁ ଦର୍ଶୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜଳରୁହାନନ ଚାରୁ ଦର୍ଶୟ। ସେ ଚାରୁ ପରମ ମନୋହର ମୁଖ କମଳ ମୃଦୁହାସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଥିବ। କୋଉଠି ଲୁଚିକିରି ରହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି? 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆମେ କି ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ? କି କଷ୍ଟ ଆମର ନ ହଉଥିବ? ତୁମେ କଣ ବୁଝୁନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର? ବ୍ରଜର ସମସ୍ତ ଆରତି ତୁମେ ଦୂର କରିଛ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରଜର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା। ତମେ ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନ କି ଆଉ କିଛି କରିନ? କେବଳ ବ୍ରଜର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତମର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନୁ। ଯଦି ବ୍ରଜ ଜନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆରତି ଦୁଃଖ ଅପହରଣ କରିବା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବ୍ରଜଜନ କେବଳ ନୁହଁ, ଆମେ ନିଜ ଜନ। ଆମେ ତ କେବଳ ବ୍ରଜଜନ ନୁହଁ, ଆମେ ନିଜ ଜନ। ତମେ ମୋର କି ନିଜ ଜନ ଲ? ଭବତ କିଙ୍କରୀ, ନାଇଁ କି? ଭବତ କିଙ୍କରୀ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜ ଜନାରତି ହନ ବୀର ଯୋଷିତାଙ୍ଗ ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟ ଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ। ଭଜ ସଖେ ଭବତ କିଙ୍କରୀ ସ୍ମନ ଜଳରୁହାନନ ଚାରୁ ଦର୍ଶୟ। ଆମେ ତୁମର ନିଜ ଜନ। ତୁମେ ବ୍ରଜର କେତେ ସେବା କରିଛ, କେତେ ଭୟ ଦୂର କରିଛ। ଅନନ୍ତ ଭୟ ଦୂର କରିବାର ସେବା ବ୍ରଜ ପାଇଁ କରି ଆସିଛ। ଆମେ ଏକ ବ୍ରଜଜନ, ବ୍ରଜ ଭିତରେ ଫେରେ ତୁମର ନିଜ ଜନ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କଥାଟା? ବ୍ରଜଜନ, ବ୍ରଜଜନ ଯେ ବ୍ରଜରେ କେବଳ ବାସ କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ତୁମ ଘରର ଲୋକ। ବ୍ରଜଜନ ବାଦ ନିଜ ଜନ। ତ
तुम तो समग्र ब्रजजनଙ୍କ ପାଇଁ सेवा करुच सेमानଙ୍କର आरती अपहरण दुख अपहरण रूपक सेवा करुच श्याम सुंदर आमे तो ब्रज भितर ब्रजवासिनी एवं ता भितर आमे निज जन तुमर निज लोक तुम घरर लोक आम दुख टिके दूर करबनी खाली निज जन की खाली निज जन नुह तुम बाप कि माँ कि मामू कि मौसा कि पड़ोसी कि सांग कि बंधु कि संगात एपरी नुह भवत किंकरी भवत किंकरी आमर टिके सेवा कर कि सेवा करी तुमर आउ किछि दरकार नहीं जो स्मित अभिमान दर्प को चूर्ण करे से स्मित सुशोभित हस हस मुह टिके देखे दियो ये सेवा दरकार आउ किल मु परा तुमर मालिक प्रभु तमे मोर किंकरी ना हाँ श्याम सुंदर ब्रजजन ब्रजजन भितर निज जन भितर किंकरी नहीं कि ब्रजजन को स्क्रीनिंग करदेले स्क्रूटिनी करदेले चालुणी रे छाणी पकेले बाछी पकेले बच्छा जी रहीगले से हेले निज जन को फेर स्क्रूटिनी करदेले बाछी पकेले रहीगलु आमे किंकरी गुड़ाक आपणकर तो कर्तव्य बा दायित्व है ब्रजजन दुख दूर करवा आरती दूर करवा आम आरती टिके दूर कर ये सेवा टिके कर भज भज ये सेवा टिके कर भज शब्द ये भाया भाव किलो तमें किंकरीटी ना हाँ षोलना सत्य यहाँ त्रिकाल सत्य आम भवत किंकरी आपण किंकरी मु तुम प्रभु निश्चय प्रभुर सेवा सिना किंकरी माने करती किंकरीर सेवा कोठी प्रभु करी श्याम सुंदर प्रभुटा जदि किंकरी साथी रे सखा संबंध रखीदेला करबनी आउ कौन कर भज सखे प्रभुटा प्रभु ही बसते किंकरी के किंकरी दृष्टि देखुले किंकरीर व्यवहार करुले परिचारिकार दासर व्यवहार करुले सीना चलिब हम आ प्रभु जदि केतबेले किंकरी तो समर्पिता ताना परा किंकरी कौन करी कह से जहाँ कहे ता करेंगे तू प्रभु जदि केतबेले कहला जे तुमर सखी ही जा मोर सांग ही जा मो साथे मिसी जा किंकरी कौन करिवो से तो ता ना तो किंकरी प्रभु जहाँ कह से ता करिवो तुम्हें तो आमको सखी करदेल सांग करदेल तुम साथे मिसई देल आ सेवा करबनी कुआड़े जीव ए सेवा कर एबे सेवा कर अतएव श्याम सुंदर द्वितीय वर प्रार्थना करुछंती ब्रजांगना गण जे आउ किछि दरकार प्रथम वर रे चाहिथिले जे तो शिरसिद्धिहीनम श्रीकर ग्रहम आम मस्तक हस्त स्थापन कर अन्य गोपी माने निर्णय कले जे नाई नाई रह खाली सेतिक नुह ता कही हबनी को गछ डाल रे लुचिकी मुंड ऊपर जदि हाथ थोदी पलैब गला नहीं ये अंधकार रात्रि रे गोटे गछ उपर लुचिकी थी डालू मुंडरे हाथ थोदब उपरू आम चाहला बेलू अंतर्धान हो राणी पारे थोली तो तुम मुंडरे हाथ तुम कही गरा तुम बर सरीगला तेणु ता नुह जलरुहानन चारु दर्शय से स्मित शोभित मुखमंडल प्रदर्शन कर इठी गोटे आपत्ति उठुची कौन आपत्ति उठुची ठीक अच्छे ब्रजांगना माने कहले स्पष्ट भाषा रे भज सखी हुंतु पछे सखी
ଭଜ ଆମର ସେବା କର, ଆମକୁ ସୁଖୀ କର, ଆମର ଆରତି ଦୂର କର, ଆମକୁ ସୁଖୀ କର। ଏଇଟା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଲ କରି? କି ଶ୍ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ନା? ହଁ, ମୁଁ ଘୋଷିକିରି ରଖିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଛି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଭଲ କରି ଶୁଣିଛି ନାହିଁ ତ। ଏଇଟା ତ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଏଟା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭୁଲ କହୁଛ କି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ? ଏ ଶ୍ଲୋକଟା କହିନାହାନ୍ତି କି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ? ନ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଖାସ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶୁଣିଛି, ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି। ଯଦି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତିକା କଥା ତ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବନି। କଣ ବାହାରିବନି ନା ଭଜ ସଖେ, ଆମକୁ ଭଜ, ଏଟା ତ କେବେ ହେଲେ ବାହାରିବନି। ଆମେ କେବଳ ଭଜୁଥିବୁ, ତମେ କଣ କରୁଛ କର, ଏଇଟା ସିନା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାର ଲକ୍ଷଣ। ବ୍ରଜକନ୍ୟା ଅବସ୍ଥା ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ଚରମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ବ୍ରଜକନ୍ୟାର ରୂପ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଲା, ନାଇଁ କି? ବ୍ରଜକନ୍ୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯିଏ ପାଇଲା, ହଁ ତୋର ହେଇଗଲା, ତୁ ପାସ୍ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ତୁ ବ୍ରଜରେ ଝିଅ ହେଇକରି ଯାଇ ଜନ୍ମ ହଉ। ଏଇ ତ ଗୋଟେ ତ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଯାହାର ପାଦର ଧୂଳିକି ବ୍ରହ୍ମା ଉଦ୍ଧବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକ କି? ସେମାନେ କହିବେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ସୁଖୀ କର, କେବେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିବନି। କାହିଁକି? ଯଦି ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ମୂଳୁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି କାମ, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତିବାଞ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। କାମେର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେବଳ, କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରେମେତେ ପ୍ରବଳ। ଅତଏବ ଯଦି ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ଟିକେ ରହିଗଲା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଏଟା ପ୍ରେମ ହିଁ ନୁହେଁ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ, ସ୍ୱଭାବରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଜ ସୁଖ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ କଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଆଶ୍ଳିଷ ବାଙ୍ଗ ପାଦର ତାଙ୍ଗ ପିନଷ୍ଟୁମାମ ଅଦର୍ଶନାତ ମର୍ମ ହତାମ କରୋତୁ ବା ଯଦା ତଦା ବା ବିଦଧାତୁ ଲମ୍ପଟୁ ମତ ପ୍ରାଣନାଥସ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ନାପର। ମଧୁପକୁ ମାଧବିକା ଯେମନ୍ତ ତେମନ୍ତ ମୋର ଜୀବିକା ଗো, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ହୋଇଛି ବିକାଶ ଜନୀ ଗো। ମାଧବିକା କୁସୁମ ଉପରେ ମଧୁପ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପାନ କରୁଥାଏ, ତାର କ୍ରୂର କଠୋର ନଖ ଓ ଚଞ୍ଚୁରେ ଶୂନ୍ୟରେ ମାଧବିକାକୁ ଶତକ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମାଧବିକା କହେନି ମଧୁପ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୋର କୋମଳ ପାଖୁଡା ସବୁ ତୋର କଣ୍ଟକିତ ପାଦରେ ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏକଥା କେତେବେଳେ ହେଲେ ମାଧବିକା କହିବନି। ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ହୋଇଛି ବିକା, ମୋର କିଛି ନବାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନବାର ନାହିଁ। ଯଦି ନବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆତ୍ମସୁଖ କଳ୍ପନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାହେଲେ ଭଜ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେବା କର ବୋଲି?
ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଭଲ ଭଲ ପିଲେ ଠିକ ଧରିଛ କଥାଟା। ରସ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ଏଟା ସମାଧାନ ହବ। ରସ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ଏଇଟା ବୋଧ ହବ, ନହେଲେ ସହଜରେ ବୋଧ ହବନି। ଠିକ କଥା କହିଛ। କୌଣସି ସମୟରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ସ୍ୱସୁଖ ବାସନା ରହିଲେ ହେଟାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯିବ କି? ଆଉ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଏଟା ସମ୍ଭବ ହବ? ଆମକୁ ଭଜ, ଆମର ସେବା କର, ଏ କଥାଟା ସେ କେମିତି କହିବେ? ତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝି ହବନି, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ବିଦେଶକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ବଡ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ଗଭୀର ସ୍ନେହ ମମତା, ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁ ତ ଆଉ ପ୍ରେମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବନ୍ଧା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସିଏ ବଡ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରିୟ। ମିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଲ ଭଲ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ବହୁତ ମିଠା ଖାଏ, ମିଠା ତ ତାର ପ୍ରିୟ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଗଲେ, ମିଠା ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ର ବନ୍ଧୁ ସେ ଲଡୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମିଠା କିଣିକିରି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। 5 ପ୍ୟାକେଟ 7 ପ୍ୟାକେଟ 10 ପ୍ୟାକେଟ, ସେଇଟା କଣ ହବ ନା ଏଟା ଏମିତି ଏଇ ମିଠା ଦେଲ ଦିଟା ନୂଆ ମିଠାଟେ, ଭଲ ଭଲ ମିଠା ବାଛିକିରି ଜମା କଲେଣି। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, କାଇଁ ସୁଡା କେତେ କିଣୁଛ, ବନ୍ଦ କର, ଏଟା ରଖିଲୁ ଫେରେ ନେ, ନା ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ ରଖ, ଏତେ ଗୁଡେ କଣ ହବ, ଏତେ ଗୁଡେ କଣ ହବ? ସେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ରହ, ତମର କଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଖାଇବାକୁ ନଉଛି, ତମର କଣ ଯାଉଛି, ରହ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଜାଣି ପକେଇଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି ଏତିକି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ କିଲେ କି 2 କିଲୋ ସିନା କିଣିବ, ନାନା ପ୍ରକାର 2-3 ପ୍ରକାରର ମିଠା କିଣିବ। 10-25 ପ୍ରକାରର ମିଠା ଗୁଡେ କିଣିଲେଣି, ଏତେଗୁଡା ଏତେ ଗୁଡେ କିଏ ଖାଇବ? କଣ କଲୁ? ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଗୁଡା ଏତେ କଣ ହବ? ଆର ବନ୍ଧୁଟି ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବନି, ଗୋଟେ କି ଅଧେ କଣ ଟିକେ ଛୋଲେ ଖାଇବ, ତାର ମିଠା ପ୍ରିୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାପେଟୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପେଟୁ ଟିକେ ଖାଇବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ମିଠା କିଣୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାରର ମିଠା କିଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ, ଏତେ ଗୁଡେ ମିଠା କଣ ହବ, ଫେରା ଫେରା ଏ ଦୋକାନରେ ରଖ, ସୁଡାକ ସେ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲି ନେଇଯା, ଏଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ 2-4ଟା ଥବ କି ସୁଡା ସବୁ ନେଇଗଲୁ ତୁ। କହିଲେ ରାମ, ତମେ ସେଥିରୁ କଣ ପାଇବ? ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ତ ମୋର କୌଣସି ଖାଇବି ବୋଲି, ତମର ସେଥିରେ କଣ ଯାଉଛି? ଏକଥା ତଳିଏ କହିଲେ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କଣ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାହା ତମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କର ବୋଲିକରି ଚୁପ ହେଇକି ଆଡେ ଛଡା ହେଲା ଅଭିମାନ କରିକି, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରୁଛ କର, ଯାହା ସବୁ ଦେବେ କାରେ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଦେବେ ବୋଲିକରି ଚୁପ ହେଇକି ଛଡା ହେଲା ନାଇଁ କି? ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଟା କଣ ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ? ମୁହଁରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ତ ବୁଝୁছে ନା ମୋ ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅତି ଆଗ୍ରହରେ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେ ତ ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଣୁଛି, ମୁଁ ଖାଇବିନି କି, ତମର କଣ ଯାଉଛି, ତମେ ଚୁପ ହେଇକି ଛିଡା ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସବୁ ତାକୁ କିଣିବ, ଯାହା କରୁଛ କର ଯା ବୋଲିକିରି ସେ ଅଭିମାନ କରି ଆସିକି ମୁହଁ ପୋତିକିରି ଛିଡା, ଆଉ କଥା କହିଲେନି, ଯାହା କରୁଛ କର ବୋଲି। ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବଟା କଣ ରହିଲା ଏଟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁହଁରେ ସିନା କହିଲେ ଯାହା କରୁଛ କର, ତମ ଇଚ୍ଛା, କେତେ ଖାଉଛ ଖା, କେତେ କିଣୁଛ କିଣ ବୋଲି ଛିଡା ହେଲେ, ଅନ୍ତଃକରଣ କଣ ରହିଲା?
ଏ ବନ୍ଧୁଟା ଏ ଦୁନିଆଟା ଆଗ କିଣିଦବ ନା, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମିଠା ପ୍ରିୟ ବୋଲି ସବୁ ଯାକ କିଣି ଦଉଛି ନାଇଁ କି? ଯଦି ସେ ବନ୍ଧୁ ସେତିକିବେଳେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ମିଠା କାହିଁ କିଣୁଛ, ଏତେ କଣ ହବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି କଲେ, ତମେ ତ ପେଟୁ ଗୁଡେ ଖାଇବ, ଅଧ ସଗଡେ ଖାଇବ, ଆଉ କିଣିବିନି କଣ କରିବି, ଏକଥା ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ୟା ମନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା? ତ ପେଟୁ ଲୋକଟେ ଦିଶଗଡ ମିଠା ଖାଇବ, କିଣିବିନି ଆଉ କଣ କରିବି, ଏଇ କଥା ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ କି, ଏ କଥା ଯଦି କହିଥାନ୍ତା, ୟା କଣ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ଖାଇଥାନ୍ତା ସେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ମୋର କିଣୁଛି, ମୁଁ ଖାଇବି, ତମର କଣ ଯାଏ ସେ, ସେଟା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଏକଥା କହିବାରୁ ଆଉ ଯେତେ କିଣୁଛ କିଣ। ଉପରର ଭାଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଭିତରର ଭାବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କଣ ବୁଝନ୍ତୁ କଥା ନା, ନହେଲେ ଗୋଟା ଧରି ହବନି। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ବନ୍ଧୁ ଯେ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ କିଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲିକିରି ମୁହଁରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ମୁହଁରେ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନଟା କାହା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ? ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହରେ, କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ତମର କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବିନି କି, ମୁଁ ମୋର ଖାଇବି କିଣୁଛି, ଏକଥା କହିଲେ ସେଥିରେ ବନ୍ଧୁ ଅଭିମାନୀ ହେଇକରି ଚୁପ ହେଇ ଛିଡା ହେଲେ, ଇଏ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଓ ପ୍ରୀତି କୋଟି ମାତ୍ରାରେ ବଢିଗଲା ହୃଦୟରେ, ନାଇଁ କି? ତଦ୍ରୂପ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପିତ। ବନ୍ଧୁର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କ୍ରୟ କରିବା ଯେପରି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜି ବନ୍ଧୁର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଆସ ଆମକୁ ସେବା କର କହିବାଟା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସ୍ୱସୁଖ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା, ରୂପସଜ୍ଜା ଆମେ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀନାଦ ଶୁଭିଯାଏ କାନରେ, ଗୋଗଷ୍ଟରୁ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲା, ଗୃହର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଅପୂର୍ବ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ନିଜ ରୂପକୁ ମଣ୍ଡନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ରୂପ କୋଟି ଅପ୍ସରାମୟୀ ହେଇ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାନ୍ତି ବାଛୁରୀ ପଛେ ପଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, କୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନୟନ ଢାଳି ଢାଳି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କର କୋଟି ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ରୂପ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି କରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ ବେଶ ବନେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କର? ଏ ରୂପ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ସୁଖୀ ହବ। ଏଟା ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ପଦ ସଂଗ୍ରହ କରି, ମନେ ଅଛି ତ? ଏ ରୂପ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷଣ, ମନେ ପଡୁନି? କହିଥିଲି ପଦ, ଏ ରୂପ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷଣ, ଅତଏବ ଗୋପୀ କରେ ରୂପ ସମ୍ବାହନ। ନିଜର ରୂପକୁ ସଜାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ। ଯିଏ ତଦ୍ରୂପ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ କାମାଭିଳାଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି କାମମୟୀ ଅଭିଳାଷମୟୀ ହେଇ ନ ଉଠିବା, କୃଷ୍ଣର ସନ୍ତୋଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ଅତଏବ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟର ଅଭିଳାଷ ତୁମେ ପୂରଣ କର, ଆମର ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ସେ ସେବାଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସ୍ୱସୁଖ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେପରି ବନ୍ଧୁର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କ୍ରୟ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜି ବନ୍ଧୁର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କହିଦେଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି କି ବୋଲି, ତମେ କାହିଁ ବକ ବକ କରୁଛ? ତମେ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି କି? ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ତା ପାଇଁ କିଣୁଛି କି?
ତଦ୍ରୂପ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଭଜ ସଖେ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏମିତି ଭିତରେ ପଶିଲେ ଭିତରକୁ ବହୁ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ଆମର ବେଳ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ବହିପତ୍ର ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆଡାଆଡି କରନ୍ତି, ସମୟ ମତେ ମିଳନ୍ତା, କେତେ ରସ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଭିତରୁ ପାଆନ୍ତେ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ଏଗୁଡାକର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି। ବୁଝେଇଦେଲେ ରସଟା ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ଲାଗିବ। ନିର୍ମଳ ରସଟା ତ ଭଗବତ ରସଟା, ସେଟା ଆତ୍ମାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସୁଖ ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ସମୟ